स्वामाहुर्विप्रतमं कवीनां नरते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं घवं चित्रमच्च तत्र तत्र स्थितो विष्णुः दत्तच्छक्तिः प्रबोधयन् एक एव महाशक्तिः कुरुते सर्वमञ्जसा द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया मयि स्थितो मदङ्गेषु स्वतन्त्रो रक्तवान् हरिः स विष्णुश्चास्वतन्त्रं मां स्वेच्छया वर्तयत्यजः स्वात्मनस्तस्य पूजास्युः मनोवाक्कायवृत्तयः ममैताः इति कर्तारमुद्देश्यं च हरिं स्मरेत् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्ययेह नियतिदुषितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रुरात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषो व्यपेतः पूर्णानन्दागयो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तम् अशेषवद्यड्यमलापहन्त्री नवं नवं स्पष्टसुवक्प्रदायिनी ममेह जिह्वाग्रसुरङ्गदर्तकी भवप्रसन्नावदने च मे श्रीः नमस्ते प्राणेश प्रणतविभवाय वनिमगाः नमः स्वामिन् रामप्रियतमहनूमन् गुरुगुण नमस्तुभ्यं धीमप्रबलतमकृष्णेष्ट भगवन्नमः श्रीमन्मध्वप्रतिशहुदुषं नो जय जय नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्वगेव हि वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नौमि न्यायसुधादिकृत्यमुनीन् श्रीपादरत्सन्मणीन् व्यासार्यान् विविधागमब्धिविहरान् श्रीवादिराजानपि वन्दे हंसवरान् रघुत्तमगुरून् वैदग्ध्यवारां निधीन् श्रीसत्यव्रतराघवेन्द्रमुनिपान् सद्बोधसत्यानपान् सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान् शास्त्रेषु पारदुष्मानं शास्त्रज्ञेषु च वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानम् इति भजे विद्यापीठविधातारं विद्यावारिचन्द्रं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिमसद्गुरुम् आपादमूलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः स्वस्तिस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण मुक्तश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकतकल्मषापनोदनभूतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते श्रीमद्भागवते अद्य कथा किञ्चित् पूर्वानुवादः हरि ओं हरि ओं हरि ओं ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಚೇತಸರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಚೇತಸರು ಅಸಿಕ್ನಿಯಲ್ಲಿ 60 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ, ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ 13 ಜನ, ಕಾಲಸ್ಯ ನಯನೇ ಯುಕ್ತಾ 27 ಬಿಂದವೇ 27 ಜನ ನಕ್ಷತ್ರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಚಂದ್ರದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ತಾನು ಸಂತಾನವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆದ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ.
ಆಗ ನಾರದರು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಹರಿಯೇಶ್ವರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ವಿರಕ್ತರಾಗಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೆಷ್ಟೋ ಜನ, 1000 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಆಗಲೂ ನಾರದರು ಬಂದರು, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಯಾವ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ. ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ನಾನು ಏನೋ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿರಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾರದರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು. ನೀನು ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಯಾಗು ಅಂತ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಮೈಂಡು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಬೇಡ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು ಅಂತ ನಾರದರಿಗೆ ಶಾಪ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಂಡು ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಬೇಡ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ 60 ಜನರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದ. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ, 13 ಜನರನ್ನ ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ, ಇನ್ನದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 27 ಜನರನ್ನ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಸಂತತಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳು. ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದು ಯಾಕೆ, ಏನಾಯಿತು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇಂದ್ರದೇವರು ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಮದೋನ್ಮತ್ತರಾಗಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಾಚಸ್ಪತಿಂ ಮುನಿವರಂ ಸುರಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಂ ನೋಚ್ಚಾಲಯಾಮಾಸ ಇಂದ್ರಃ ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ಸಮಾಗತಂ. ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕೋ ಆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದರು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂದ್ರದೇವರು ಎದ್ದಿಲ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎದ್ದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಯಿತು. ಪಾಪ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿಸೋರು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸೋರು ಯಾರು? ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ. ಇಂದ್ರದೇವರು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ತಾರೆ. ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ ಅಂತಾರೆ, ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮ, ನಾರಾಯಣ ಕವಚ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಭಯಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಎನ್ನೋ ಭಯಂ ಗೃಹೇಭ್ಯಭೂತ್ ಕೇತುಭ್ಯ ನೃಭ್ಯೇವಚ ಸರ್ವಾಪದ್ಭ್ಯೋ ಹರೇರ್ನಾಮ ರೂಪಾಸ್ತ್ರಾಣಿ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ, ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳ ತೊಂದರೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ. ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದೊಂದು ನಾಮದಿಂದ ಕವಚ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕವಚ, ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮವನ್ನ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂತ್ರವಲ್ಲ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವ, ಚಿತ್ರರಥ ಎಂಬಂತಹ ಗಂಧರ್ವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಾನು ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಸಾಂಗನೋ ನೆಪತತ್ ಸದ್ಯ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಹೋಗುವ ವಿಮಾನ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ
ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪವರ್ ಆ ಭೂಮಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದನ್ನ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಏನಿದು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ಆಗ ವಾಲಕಿಲ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕೌಶಿಕ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಈ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಿ 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 ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಸ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ನೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಅವನ ಅಸ್ಥಿಗಳು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪವರು ಅದನ್ನು ಎಳೆಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಭಗವಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮವನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ತಾಯಿಯ ತಂದೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೈತ್ಯ ಕುಲದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಸೋಮಪೀಠ, ಸುರಾಪೀಠ, ಅನ್ನಾದ ಅಂತ ಮೂರು ಅವರಿಗೆ ಮುಖಗಳು. ಆ ಮೂರು ಮುಖಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ದೈತ್ಯರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಸುರಾಪೀಠ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದಿಂದ ದೈತ್ಯರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಂದ್ರದೇವರು ನೋಡಿದ್ರು ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ. ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಇದು ಇಂದ್ರದೇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಇದೇನು ಪಾಪವೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅವರಿಗೇನು ಇದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಜಗತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪಾಪವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ತಾವು ವಿಶ್ವರೂಪಾತ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರ ಮಗ ಏನಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ವೃತ್ರಾಸುರ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಭಯಂಕರ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಘೋರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೃತ್ರಾಸುರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವೃತ್ರಾಸುರನ ಭಯಾನಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪ, ಅವನ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋದರು. ಉಪೇಂದ್ರನಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು, ವೃತ್ರಾಸುರ ಮಹಾ ದುಷ್ಟ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಗ ದೇವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ದದೀಚ ಋಷಿಗಳು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದದಂಚ ಋಷಿಗಳೇನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು ಬಹಳ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು 2 ವರ್ಷ ಇರ್ತಿರೋ 3 ವರ್ಷ ಇರ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನೀವು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ಥಿಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ 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 ತಪೋಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ಥಿಗಳು, ಆ ಅಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬನ್ರಿ. ಆ ಅಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದದೀಚ ಋಷಿಗಳ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ವೃತ್ರಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಪಾಪ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದದೀಚ ಋಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ವರ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಏನು ವರ ಬೇಕು? ನೀವು ಸಾಯ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮರಣ ಹೊಂದೋದೇ ನಮಗೊಂದು ವರ ಅಂದ್ರು. ದದೀಚ ಋಷಿಗಳಂತಾರೆ, ಏನ್ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಲ್ಬೇಕಾ? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯಮಾಡಿ ಆ ವೃತ್ರಾಸುರ ಮಹಾ ಪಾಪಿಷ್ಟ ದುಷ್ಟ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಆಗ ನೋಡ್ರಿ, ದದೀಚ ಋಷಿಗಳ ತ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಅಸ್ಥಿಗಳುಂಟು ಅವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಅದರಿಂದ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ತಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗುರುಗಳ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ, ಮಹಾನುಭಾವರ ಅಸ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಭಾರೀ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು. ಈ ಮೂಲ ವೃಂದಾವನಗಳನ್ನ, ಯತಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಜಲಸಮಾಧಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಆ ವೃಂದಾವನದ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳ ದೇಹ, ಅವರ ಅಸ್ಥಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಪಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ. ತಪೋಮಯವಾದ, ತಪೋಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ಆ ಅಸ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ತಪೋಮಯವಾದ ಆ ವೃಂದಾವನಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಒಂದಲ್ಲೇ, ಆ ಅಸ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಣ್ಣು ಅದು ಮೃತ್ತಿಕಾ. ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೂ ಪವರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ, ಅದರೊಳಗೂ ಪವರ್ ಇದೆ. ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ, ಗುರುಗಳ ವೃಂದಾವನ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಧೀಚಿ ಋಷಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಧೀಚಿ ಋಷಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ದಧೀಚಿ ಋಷಿಗಳು ತಾವು ಪಾಪ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರು. ದೈತ್ಯರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೀಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ದೇವತೆಗಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ದೈತ್ಯರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಅಪಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದಧೀಚಿ ಋಷಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಆಗ ದಧೀಚಿ ಋಷಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡ, ಆ ಕೊಡದೊಳಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈ ದಧೀಚಿ ಋಷಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಆಯುಧ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದೈತ್ಯರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ದಧೀಚಿ ಋಷಿಗಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಅಂತ ಆ ಕೊಡದಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಘಟಘಟ ಅಂತ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ರು. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ದಧೀಚಿ ಋಷಿಗಳ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಒಳಗಡೆ ದೈತ್ಯರು ಬಂತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದರು, ಆಯ್ತು ದೈತ್ಯರ ಕಾಟ ಮುಗಿಯಿತು, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪಾಪ, ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ವೃತ್ರಾಸುರ ಪೀಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಯುಧವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಥೆ. ಏನೋ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಅಸ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಯುಧಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಆ ದಧೀಚಿ ಋಷಿಗಳ ಅಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ವೃತ್ರಾಸುರವನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಯಾನಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವೃತ್ರಾಸುರ, ಅವರನ್ನ ಇಂದ್ರದೇವರು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಏನು ಕಷ್ಟವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಏನೂ ಪಾಪ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೃತ್ರಂ ಹತ್ವಾ ಮಹಾನಾಸ ಧರ್ಮ ವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥ ಮೇವಾಸಿ ಪಾಪಮಾಸಿ ಶಚೀಪದೇಹೇ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪಾಪ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವೃತ್ರಾಸುರ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಸಾಯುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ, ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು ಆಯುಧಾನಾಂ ವಜ್ರಹ, ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಯುಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಒಂದು ವಿಭೂತಿ ರೂಪ ನಿಂದು, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಮರಣ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ.
ಆಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ಅಲ್ಲ ಈ ವೃತ್ರಾಸುರನಿಗೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರಕೇತು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ. ಈ ಚಿತ್ರಕೇತು ಎಂಬ ರಾಜ ಏನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಮಗನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ಸಂತಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅಂಗಿರಸ ಋಷಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ. 100 ಜನ ಅವನಿಗೆ ಪತ್ನಿಯರು, ಒಬ್ಬಳಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಬಂತು. ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೊಂದರೆ ಅಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಂಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮಗು ನನಗ್ ಬೇಕು 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 ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾರದರಂದ್ರು, ಏನಪ್ಪಾ ನೀನು ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಆ ಜೀವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಮಗು ಒಳಗಿರೋ ಜೀವ, ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ನಾರದರು. ಬಾಯಿಲಿ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡು. ಜೀವ ಹೇಳಿದ, ಸಾರಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಥ ಆ ದೇಹದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುದ್ದಾಡಿದ ದೇಹ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವರು, ನನಗೇನದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜೀವನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಈ ಮಾತನ್ನ, ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಕಥೆ ಆಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂತು ಅದರಿಂದ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನಿ, ಉತ್ತಮ ರಾಜ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ರುದ್ರದೇವರು ಪಾರ್ವತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈ ಸಂಧಿಕಾಲ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 6:30, ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 6:30 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸಂಧಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತಿ ಕೆಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭ್ರಮಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಕಾಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಈ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು ವಂದನ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಬಾರ್ದು. ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವು 2 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 6 ಗಂಟೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 8 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಇದ್ದವರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಾಗಿದ್ದವರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ, ಹೀಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಅವತ್ತು ರಜೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಬಂಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬಂತು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಅದು ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಮಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಬರೋ ಸಾಯಂಕಾಲ 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹೊತ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದು ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ. ಅದರ ಬದಲು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪಾಠ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೂತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ
ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರುದ್ರದೇವರ ಸಮಯ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ರುದ್ರದೇವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ ಚಿತ್ರಗೀತು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಏನಿದು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ರುದ್ರದೇವರು ಪಾರ್ವತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಾಯಿಂದ ಬೈದು ಬಿಟ್ಟ, ಏನೋ ಅಸುರಾವೇಶದಿಂದ ಬೈದ. ಆಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಅವನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನಿನಗೆ ಅಸುರ ಜನ್ಮ ಬರಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಸುರ ಜನ್ಮ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ, ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರಕೇತು ಎಂಬ ರಾಜನೇ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾನು ವೃತ್ರಾಸುರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವೃತ್ರಾಸುರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಾತಿ ಸ್ಮರಣೆ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಸ್ಮರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಅಂತಹ ವೃತ್ರಾಸುರನ ಸಂಹಾರವಾಯಿತು. ದೈತ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಾಜಯ. ದಿತಿದೇವಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಓ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಾಜಯ ಆಯಿತು, ಅದಿತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಶ್ಯಪರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ದೈತ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಇದ್ದವರದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟವರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮರಾದ ಬಲಿಷ್ಠರಾದವರು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅವರು. ಹೌದಾ? ಕಶ್ಯಪರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ವ್ರತ ಇದೆ, ಆ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡು. ಆ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅದೇನು ವ್ರತ ಅಂದ್ರೆ ಪುಂಸವನ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ರತ. ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮಾಡೋದು. ನೋಡು, ಏನೇನು ಆ ವ್ರತಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಏನೇನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಿಂಸ್ಯಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ಯಾವ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಲ್ಲಬಾರದು. ಪಾಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ನಾಯಿ, ನೀನು ಹೊರಟಿದ್ದಿ, ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಅದು ಬಹು ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದೇನು ಮಾತೇ ಆಡಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇಡೀ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಖರೋಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಬಾರದು. ನೋಡ್ರಿ, ನಖಿಂದ್ಯಾನ್ ನಖರೋಮಾಣಿ ನ ಸ್ಪೃಶೇತ ಅಮಂಗಲಂ. ಅಮಂಗಲವಾದದ್ದು ಯಾವುದೋ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ನೀರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಳುಗಬಾರದು. ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ನೋಡಿ, ನ ಸಂಭಾಷೇತ ದುರ್ಜನೈಹಿ, ದುರ್ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಾತಾಡಬಾರದು. ಆಯ್ತಾ? ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ನೋಡಿ, ವೃಷಳ ತಗೊಂಬಂದೇನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೋಬಾರದು. ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಸುಮಾರು 100 ವೃತ್ತಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಪಾಪ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನಾಯ್ತು, ಇಂದ್ರದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಳು ಯಾವತ್ತು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಇವಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದ. ಆಗ ಏಕದಾ ಸಾಧು ಸಂಧ್ಯಾಯಾಮ್ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ವೃತಕರ್ಷಿತ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟ ವಾರ್ಯಧೌದಾಂಗ್ರಿಹಿ ಹುಶ್ವಾಮ ವಿಧಿಮೋಹಿತ. ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನಾಯಿತು, ದಿತಿದೇವಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಲಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಏನೋ ತಿಂದಿದ್ದಾಳೆ. ತಿಂದು ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮಾತು. ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡೇ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಹೊರಗೆ ನಳಾನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಹೊರಗಡೆ ಟ್ಯಾಪೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನೋ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಯಮ. ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನೇ ತಿಂದರೆ, ಏನೇ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಮತ್ತೆ ನೀರಿಂದ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ವ್ರತ ಇದೆ, ಅನೇಕ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ.
ಸೀನಿದ್ರೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೀನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷಿ, ಅದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಹಳ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಡಿತರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಭಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕಿವಿ ಮುಟ್ಟಿ ಶ್ರೋತ್ರಾಚಮನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಚರಣೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿವಿಯನ್ನ ಅವರು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ 1 ಬಾರಿ ಆಚಮನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇನ್ನೂ 1-2 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸದಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ನಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಅವಳ ದೇಹವನ್ನ ಇಂದ್ರದೇವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ದೇಹ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಆ ಗರ್ಭ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ಒಳಗಡೆ. ಆ ಗರ್ಭವನ್ನ ಇಂದ್ರದೇವರು ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 7 ಬಾರಿ ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದರು. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅಳತಾ ಇದೆ. ಅಳತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ಮಗುವನ್ನ, ಆ ಗರ್ಭವನ್ನ ಮತ್ತೆ 7 ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ 7 ಬಾರಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ತೇ ತಮೂಚು ಪಠ್ಯಮಾನ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಂಜಲಯೋ ನೃಪ ನೋ ಜಿಗಂಸೀತ ಕಿಂತಿಂದ್ರ ಭ್ರಾತರೋ ಮರುತಸ್ಥವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಗ ಅಲ್ಲೇನು ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ ಇದ್ರು ಅವರು ಮರುದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲ. ಹೃದ ಅಂದ ಅಳೋದು, ಮಾರುದ ಅಳಬೇಡ್ರಿ ಅಳಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಂದ್ರದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಮರುದೇವತೆಗಳ ಅವತಾರ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ದೈತ್ಯರಲ್ಲ ಅವರು, ದಿತಿದೇವಿಯಲ್ಲೇ ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು. ಅವರು ಮರುದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಅವರು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾವು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸ್ಕಂದವನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಸಮಃ ಪ್ರಿಯ ಸುಹೃದ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಭೂತಾನಾಂ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಇಂದ್ರಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಕಥಂ ದೈತ್ಯಾನ್ ಅವಧಿ ದ್ವಿಷಮೋ ಯಥಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ವಜ್ರಾಯುಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ದೈತ್ಯರಾದ ಆ ವೃತ್ರಾಸುರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ರಿ, ದೇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅಲ್ಲ. ದೈತ್ಯರನ್ನು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನನಾದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೆಳೆಯನಾದ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೇವರು ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ? ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ? ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು, ದೈತ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಶುಕಾಚಾರ್ಯಂತಾರೆ, ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾರಾಜ ಹರೇಶ್ಚರಿತಮದ್ಭುತಂ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೀ ರಾಜ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಾರೆ. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಾಮಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ರಾಜಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವರವರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೊರತು ದೇವರು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 20-30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆಯುವಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ನಾನು 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೇನಾಯ್ತು? ಪಾಪ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ, ನಾನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದೀನಿ,
ಅವನಿಗೆ ಓದದೇ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಓದಿದ್ರಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಗೆ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ 80-90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುವಷ್ಟು ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 80 ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, 30 ಕೊಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಾಗ? ವೈಷಮ್ಯ. ಯಾರು ನೀಚರಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಯಾರು ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ನೀಚರನ್ನಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವೈಷಮ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ 20 ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಆದದ್ದು. ಅವ 20 ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, 20 ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ನಾನು 80 ಬರೆದ 80 ಕೊಟ್ರಿ, ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಂಗೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ, ದೈತ್ಯರಿಗೆ 20 ಮಾರ್ಕಸ್ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ದೇವರು ವೈಷಮ್ಯ ಮಾಡಿದ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವವರು ನಾವು ಪಾಪ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬರದೇ ಇದ್ದವರನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಂದವರು ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಿಮ್ಮತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ನಾರಾಯಣನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನಾರಾಯಣನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ನಾಯಿಗೆ ಬಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳುವರಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಬಡದೆ ನಾಯಿನ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಸೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಕೊಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳೋರು? ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಂಥ ದಿವಸ, ಇಂಥ ದಿವಸ ನೀನು ಅಂತಹ ಸೊಳ್ಳೆಯನ್ನ ಕೊಂದಿ. ಅದು ನಾರಾಯಣನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೇಹದಿಂದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನಗಳು. ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೇನು, ಏನು ಆಡಿದ್ರೇನು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ? ಯಾರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ? ನಾ ಇವನು ಬೈತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದು ನಾರಾಯಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ, ಇವ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ CC ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವಾಯುದೇವರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರವಣಾಭಿಮಾನ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದೆಂದೆಂದೆಂದಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊ. ನಿನಗೇನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ, ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ, ದೇವರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಕೋ, ದೇವರನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ನಡೆದಾಗ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಹಾದ್ಭುತಂ ರಾಜ ರಾಜಸೂಯೇ ಮಹಾಕ್ರತೌ ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ತೇರಿ ಭೂಭುಜಃ. ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಛೇದಿ ರಾಜ ಶಿಶುಪಾಲ ದೇವರನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೈದ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೈತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ 100 ಬೈದ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಇನ್ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಬೈದಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೈದೇ ಬಿಟ್ಟ. ಕೈಯೊಳಗೆ ಚಕ್ರ ತಗೊಂಡ, ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ. ಅವ ಚಕ್ರದಿಂದ ನಾಶ ಆಗಿ ಸತ್ತೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಶಿಶುಪಾಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಜೀವ, ಶಿಶುಪಾಲನ ಒಳಗಡೆ ಜೀವ ಜ್ಯೋತಿ, ಆ ಜೀವ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಇದನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು? ಧರ್ಮರಾಜ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು.
ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂದ, ಅಲ್ರಿ ಶ್ವಿತ್ರೋನ ಜಾತೋ ಜಿಹ್ವಾಯಾಮ್, ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂತೋ 5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಬೈತಾನೇ ಇದ್ದಾನವನು. ಅಂಥ ಬೈಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂಧನ್ ತಮಸ್ಸಾಗಬೇಕು. ಅವ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಬೈಬೇಕು, ದೇವರನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ. ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾರದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರದರು, ಹಾಗನ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಯಥಾ ವೈರಾನುಬಂಧೇನ ನಿರ್ವೈರ್ಯೇಣ ಭಯೇನ ವಾ ಸ್ನೇಹಾತ್ ಕಾಮೇನ ವಾ ಯುಜ್ಯಾತ್ ಕಥಂಚಿನ್ ನೇಕ್ಷತೆ ಪೃಥಕ. ಸರ್ವಥಾ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಧರ್ಮರಾಜ, ಅವನ ಒಳಗಡೆ 2 ಜೀವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬವ ಜಯನಾಮಕ ದೇವತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬವ ಶಿಶುಪಾಲ. ಅವನೊಳಗಿರುವ ಜಯನಾಮಕ ದೇವತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ದೈತ್ಯ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಅಂಧನ ತಪಸ್ಸನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡ. ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮಾತು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವೇನು ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೋಪ್ಯ ಕಾಮಾತ್ ಭಯಾತ್ ಕಂಸಃ ದ್ವೈಷಾತ್ ಚೈದ್ಯಾದಯೋ ನೃಪಾಃ ಸಂಬಂಧಾತ್ ಕೃಷ್ಣಯ ಸ್ನೇಹಾತ್ ಯೂಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಯಂ ವಿಭೋ. ನಾರದರಂತಾರೆ, ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಾಮನೆಯಿಂದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. ಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಕಂಸ ಭಯದಿಂದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ. ಬರೀ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದ ಅವನು. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಚೈತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನ ದೇವರ ದ್ವೇಷವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರದರು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿಯೇ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ಭಕ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಾದಿಗಳೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ, ದ್ವೇಷದಿಂದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಳಕದಿಂದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವರನ್ನ ಕಾಮದಿಂದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ, ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ತಪ್ಪು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಬ್ರು ದುರ್ವಾಸರು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಕನ್ನಡಿಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿತಾರೋ, ಅವರು ಯಾರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿತು. ಓ ಏನಮ್ಮ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಅಷ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೀನು, ಅಷ್ಟು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಮ್ಮ, ನಿಂಗೆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ದುರ್ಯೋಧನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು, ಆಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರವೇ ಮೂಡಿತು. ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪಾ ದುರ್ಯೋಧನ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಕೃಷ್ಣನ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಹೆಂಗ್ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗ ಅವನು ಕೊಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಇವನು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವಳು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇವಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ದ್ವೇಷದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೇಳಿದ, ಸ್ವಾಮಿ, ಇವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಜಯನಾಮಕ ದೇವತೆಗೆ ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ದೇವರು ಆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವರಿಬ್ರು ಜಯ ವಿಜಯರಿಬ್ರು ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿದ್ರು.
ಸನಕ ಸನಂದನ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ಹೋದರು ದ್ವಾರಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ. ಅವರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೊದಲು ಅವರಿಬ್ಬರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಂತ ಆದರು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಂತಾದಾಗ ವರಾಹ ದೇವರು ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಜಯ ವಿಜಯರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ರಾಕ್ಷಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು, ಅವರಿಬ್ರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾರವರಿಬ್ರು? ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ. ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಆದಾಗ ದೇವರು ರಾಮದೇವರು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇವ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೊನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಮನುಷ್ಯ ರಾಜ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತ್ರವಕ್ತರನಾಗಿ ರಾಜನಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿಶುಪಾಲನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಗ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಜಯನಾಮಕ ದೇವತೆ ಇವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರು, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಅವನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕಸ್ಬರಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೀಮಾರಿಯನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಮಾರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಬಿಡ್ರಿ, ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮರಾಜ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ದೇವರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ? ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಏನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನ ವರಾಹರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ದೇವರನ್ನ ಅಂತ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತಾನು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ದಿತಿದೇವಿ ಮಕ್ಕಳಿವರು. ದಿತಿದೇವಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ವರಾಹದೇವರು ಮುಂದೆ ದೈತ್ಯನಾದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಬಂದು ದಿತಿದೇವಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಮ್ಮ, ಏನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ಕಷ್ಟಪಡಬೇಡ, ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಅಸಾರ, ಅನಿತ್ಯ, ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವನು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಕ್ಷಮಾಣ ಅಬಲ ವೃಗಾದಿಭಿ ಸರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷತಿಯೋ ಹಿ ಗರ್ಭೇ. ಅಲ್ರಿ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನ? ಹೌದು ಅಂತಾರೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆಚಾರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಯನಾಮಕ ದೇವತೆ ಮಲಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆಗ ದೈತ್ಯ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ದೈತ್ಯನಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಗ ಜಯನಾಮಕ ದೇವತೆ ಎದ್ದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಅವರೊಳಗೆ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮೊಳಗೆ 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಮಲ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 100 ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ, ಬಹಳ ದೇವರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಬಂತು, ಎದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟ. ನೋಡ್ರಿ, ಎದ್ದ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮಂದರ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ತಪಸ್ಸು ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಬಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು, ಆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಾವಿನ ಹುತ್ತಾಗಿ
ಹಾವಿನ ಹುತ್ತಾಯಿತು. ಹಾವಿನ ಹುತ್ತಾಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಚ್ಚರವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನೋಡಿ, ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ದೇವರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಂತೆ ತಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಮೇಲೆ 2 ಗಿಳಿಗಳು ಆ ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವನು ಇವರ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇವನ ಬಾಯಿಂದ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಏನೋ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ 2 ಗಿಳಿಗಳು ಮಾತಾಡ. ಛೆ ಎದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟ. ವಿಘ್ನ ಬಂತು. ನಾನೇನು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೂತೆ, ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಯಾದ, ನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಯಾದ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ 2 ಗಿಳಿಗಳಂತೂ ನಾನು ವಿಘ್ನ ಬಂತು, ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕಯಾದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ. ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಕಯಾದು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಏನಂದ್ರು ಗಿಳಿಗಳು? ಆ ಗಿಳಿಗಳು ಏನಂದ್ರು? ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದಿರುವಂತ ನನ್ನ ದ್ವೇಷಿ ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನಿಂದ ಕಯಾದುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಜೀವಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಂತಹ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿಯೇ ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಾನುಭಾವ. ಹಾಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತಾನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದರು. ಕೇಳಪ್ಪ, ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಭದ್ರಂತೆ ತಪಸ್ಸಿದ್ದೋಸಿ ಕಾಶ್ಯಪ ವರದೋಹಮನುಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಿಯತಾಂ. ಏನು ವರ ಬೇಕು, ವರ ಬೇಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂತಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಬದುಕಬೇಕು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನೂ ಬದುಕಿಸೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪರಂಪರೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಪರಂಪರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಏನೇನು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೆಸೇಜು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಎ ಬೇಬಿ ಫಿಶ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ಮದರ್. ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಂತೆ, ಮಮ್ಮಿ ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತ. ಆಗ ಅದು ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಅರ್ತ್ ಮೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಫಿಶಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗೋದು ಬೇಡ. ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನೋ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ, ಭೂತೇಭ್ಯ ತದ್ವಿಶಿಷ್ಟೇಭ್ಯ ಮೃತ್ಯು ಮಾಭೂತ್ ಕದಾಚನ. ನಿನ್ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟವಾದ ಯಾವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಮರಣ ಬರಬಾರದು. ಮೊದಲನೇ ಇತ್ತು. ಮರಣ ಬರೋದಾದರೆ ನಾಂತಹ ನ ಬಹಿಹಿ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ನ ದಿವಾ ನ ನಕ್ತಂ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಮುಗುದೊಂದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಈ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಮರಣ ಬರಬಾರದು. ಅಸುವಿಹಿ ವಸುಮದ್ಭಿರ್ವ ಅಪ್ರತಂದಿಂದ ಯುದ್ಧೇ ಐಕಭಕ್ತಿಂ ನರಿಷ್ಯತಿ. ನೋಡಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ವರ ಬೇಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಂದ್ರು ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ನೀ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ. ನೋಡಿ,
ಹಿಂಗಾಯ್ತು ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ನೋಡ್ರಿ, ಏವಂ ಲಬ್ಧವರೋ ದೈತ್ಯ ವಿಪ್ರದೇವ ಭಯಂ ನಭು, ದೇಹವನ್ನೇ ಬಂಗಾರಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆದ. ದೇಹವನ್ನೇ ಬಂಗಾರಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ ತಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೀಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯ ಇತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ. ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ದೇವಾಲಯ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವೇ ನಮಃ ಅನ್ನಬೇಕು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಬಿದ್ರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಪಿತಾಮ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಡ ಇಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓದೋರು ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 1 ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 2 ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಇದೇ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ತಂದೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪಾಪ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ತಾವು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ತಾವು ಯಾವಾಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರು, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರುಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ. ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗನಿಸ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪಿನ ವಂಶದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಏನು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅದೇ ಮಾಡಿದ, ತನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇಂದ್ರದೇವರನ್ನ ಓಡಿಸಿದ, ನಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಗತ್ತೆಗೆ ವಿಚಾರ. ನವಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ. ಅಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ, ನಿರ್ವೈರಾಯ ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ಸ್ವಸುತಾಯ ಮಹಾತ್ಮಾನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಯ ಯದಾ ದೃಶ್ಯೇ ಹನಿಷ್ಯೇಪಿ ಗುರೋರ್ಚಿತ. ನೀವೇನ್ ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ತಡೀರಿ. ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ವಿಗ್ರಹನಾದ ಗುಣಸಂಪನ್ನನಾದ ಶೀಲಗುಣಪೂರ್ಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರನ್ನು ಯಾವಾಗ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾನು ಬಂದು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಹೇಳ್ರಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ 35 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು? ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಶೀಲ ಸಂಪನ್ನ, ಸತ್ಯಸಂಧೋ, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ, ಆತ್ಮವತ್ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಿಯ ಸ್ಮರ್ತಮಸ್ಸಮಃ, ದಾಸವತ್ಸನ್ಯತರ್ಯಾಂಗ್ರಿಹಿ, ಪಿತೃವದ್ದೀನವತ್ಸಲ, ನೋದ್ವಿಗ್ನ ಚಿತ್ತ, ವ್ಯಸನೇಶ ನಿಸ್ಪೃಹ. ಏನ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಣಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಲ್ಲಿ. ಅವನು ನಗತಾನೆ, ಅವನು ಅಳ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಕೇಳಿದಂತೆ ಯಾಕೆ ನಗತೀಯೋ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತೀಯೋ? ಅಮ್ಮ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತೀನಿ. ದೇವರು ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅಂತ ನಗತೀನಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾನೇ ಅಳ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಗತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಸಲ್ಹಾದ, ಅನುಹ್ಲಾದ, ಹಲಾದ ಅಂತ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ ನೆಷ್ಟ ಕ್ರೀಡನ ಕೋಬಾಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಒಂದ್ ದಿವಸವೂ ತಾವು ಆಟ ಆಡಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಬಾಲು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಆಟ ಆಡಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಏನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣಗ್ರಹ ಗೃಹೀತಾತ್ಮ ನವೇದ ಜಗದೀದೃಶ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ಭೂತ ಬಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಾತಾಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಎದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ನಡೆದಾಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂತನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಹೇಗೆ ಗೋಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ, ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ ಎತ್ತಿದ, ಅದನ್ನೇ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು.
ಬೇರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಭೂತ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದೇನು ಮೊಬೈಲು, ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರಹ ಗೃಹೀತಾತ್ಮ, ಅದನ್ನೇ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು, ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಏನ್ ಭಗವನ್ಮಯರಾಗಿದ್ದ. ತಿಳಿಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಯಾವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ, ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಂಥ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸುತ್ತಲೂ ಅವರೇ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರೊಬ್ಬರೇ ನಾರಾಯಣನ ಹೊಗಳೋರು, ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಾವು ಒಬ್ಬರೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲಾರ ಬಾಯಿಂದಲೂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಮಾ, ಅದು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರೊಳಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮಾಜ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ತಾನು ಇದ್ರೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತಾನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ. ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರನ್ನ ಚಂಡಾಮರ್ಕರ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು. ಕಳಿಸಿದ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅನುದ್ಯತ ಅಂತ ಏನ್ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರಪ್ಪ ನಿಮ್ ಗುರುಗಳು, ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅಪ್ಪ, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ತತ್ಸಾಧು ಮನ್ಯೇ ಸುರವರ್ಯ ದೇಹಿನ ಸದಾ ಸಮುದ್ವಿಗ್ನ ದಿಯಾ ಮಸದ್ಗ್ರಹಾತ್ ಹಿತ್ವಾತ್ಮಪಾತಂ ಗ್ರಹವಂಧಕೂಪಂ ವನಂಗತೋ ಯದ್ಧರಿಮಾಶ್ರಗೇತ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ, ನೀನ್ ಕೇಳಿದಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸದಾ ಸಮುದ್ವಿಗ್ನ ದಿಯಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆ, ತೊಂದರೆಗಳು, ಆಪತ್ತುಗಳು ಎಂಬಂತಹ ಈ ಮನೆ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಂಧಕೂಪ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ, ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದು ವನಂಗತೋ ಎದ್ಧರಿಮಾಶ್, ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಡೊಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹರಿಯನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ವಿಸಿಟ್ ಇದು ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ. ಆವಾಗಲೇ ಏನ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ವನಂಗತೋ ಯದ್ಧರಿಮಾಶ್ರಯೇತ, ವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹರಿಯನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಏನು? ವನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹರಿ ಯಾರು? ವನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಸಿಂಹ. ಆ ನರಸಿಂಹನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಸೂಚನೆ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ. ನೋಡಿ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನಿಗೆ. ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಪ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರು ಪಾಪ. ಚಂಡಾಮರ್ಕರನ್ನು ಕರೆದ, ಬನ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾರೋ ಆ ವಿಷ್ಣು ಪಕ್ಷದವರು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ರಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅವನಿಗೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪವೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವನು ಅಂತ ಪಾಪ ಚಂಡಾಮರ್ಕರು ಹೇಳಿದ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರು. ಪಾಪ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅನುದ್ಯತ ಅಂತ. ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ಪ್ರಹ್ಲಾದ? ನಿಮ್ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಕಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ. ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೋ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ ಇದಿ ವಂಸಾರ್ಪಿತ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಶ್ಚೇನ್ ನವಲಕ್ಷಣ. 9 ವಿಧವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ.
ನೋಡ್ರಿ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೆ ಅದು ಶುರುವಾಯಿತು, ಸಿಟ್ಟು, ಭಯಂಕರ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಚಂಡಾಮರ್ಕರನ್ನು. ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ? ಇವನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೋಗಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಅವರಂತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಿ ನಿಂಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ? ನಮತ್ ಪ್ರಣೀತಂ ನ ಪರ ಪ್ರಣೀತಂ, ನಾವ್ಯಾರು ಇವನಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿವಿ ನಾವು, ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕಿ ಎಮ್ಮದರಸ್ಯ ರಾಜನ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಹರಿನಾಮದ ಆ ಗುಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹರಿನಾಮದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ನಾರಾಯಣನ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆಯೋ ಯಾರು ಅವನ ಕಡೆ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಬೇಕು, ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ. ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಮೇಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಏನು? ತಾಯಿಗೆ ಮಗು ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಮಗು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಓ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇವಳು? ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಳು ಬೇಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೀಗ ಇವಳ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಕೂಸಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಗಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರತ್ತಾ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇವನು ಬಂಗಾರ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸೀರೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೇನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತಾಯಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಇವನಿಗೆ, ಮೇಲಿಂದ ಉರುಳಿಸಿದ, ಹೇಳಿದ, ತಗೊಂಡ್ಬಂಡ್ರಿ ಆನೆ ನಾಳೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕರವನ್ನ, ಆನೆಯಿಂದ ತುಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ. ಆನೆಯನ್ನು ತುಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೈರೂಪಾಯಿ ಹಂತವ್ಯ, ಹಾವು ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಮೇಲಿಂದ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿಂದ ಉರುಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಏನೇನೇನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಭಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮಂತಹ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಯ, ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯದಾಸರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ದಾಸರಿಗೆ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಾರವರು. ಹುಲೀಲಿಯಾಗುವುದು, ತೋಳಕೋಳಾಗುವುದು, ಕಲಿ ಬಂದು ಹಿತ್ತಲನ್ನು ಈಗ ಬಳಿವ, ಖಳ ಮಹಾಚೋರ ಚೊಚ್ಚಿಲ ಗೌಡಿ ಮಗನಾಹ, ಜಲಜಾಕ್ಷನ ಕೃಪೆಯ ಪಡೆದ ದಾಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಭಯಗಳು ಹರಿಯ ಭಕುತರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕರಡಿ ಕರುವಾಗುವುದು, ಕರಡಿ ಅದನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಕರುವಾಗತ್ತೆ. ಉರಿ ಮಂಜುವಾಗುವುದು, ಉರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮಂಜು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಐಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಉರಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ. ಕರಿನಾಯಿಯಾಗುವುದು, ಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ, ಆನೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾಯಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭರದಿಂದ ಸುರಿವ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲೆದನು ನಿಲ್ಲುವುದು, ಪದುಮನಾಭನ ಕೃಪೆಯ ಪಡೆದ ದಾಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಭಯಗಳು ಹರಿಯ ಭಕುತರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಏನೇನೂ ಭಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಒಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಣ್ಣ, ಅಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ
ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ದೈತ್ಯ ಸುತರನ್ನ ಆ ದೈತ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ, ಬರಿಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಹುಚ್ಚರಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಕೌಮಾರ ಆಚರೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಧರ್ಮಾನ್ ಭಾಗವತಾನಿ. ಸಣ್ಣ ಅವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗಲೇನೆ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ, ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀಯ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ? ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿ ಸರಿ ಅಂತಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ತಪ್ಪು. ಕೆಲವರ್ಥೇ ಅರ್ಥಕಲ್ಪನಂ ಗುರುತ್ವಮಿನ ಗ್ರಾಹ್ಯ. ದೊಡ್ಡವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಅನರ್ಥವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡ್ತಿ, ಮಾಡಬೇಡ, ಸಣ್ಣ ಕೂಸು ತಿನ್ನು, ಸರ್ವತಾ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡೋದೆ. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಘು ಎದ್ದೇಳು, ಓಡು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಅಲ್ರಿ, ಎಂತೆಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವನೇನೋ ಪಾಪ ಈ ಉಪನಯನ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ SSLC 10th ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಆ 10th ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಆಚಾರ್ಯ, ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಅಭ್ಯಾಸ, ತುಂಬಾ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ 12th ಬಂದ ಬರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ 10th ಇದ್ದಾಗ. 12th ಬಂದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆವಿ ಆಯ್ತು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೋಪಿಚಂದ್ರನ ಮುದ್ರ ಇಲ್ಲ, ಗೋವಿಂದ. ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೌಮಾರ ಆಚರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಧರ್ಮಾನ್ ಭಾಗವತಾನಿ. ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಕುಮಾರಾವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಬನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರೆದು ಎಲ್ಲಾರ ಬಾಯಿಂದಲೂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ, ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ, ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ್ರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು. ಷಡ್ಡಾಮರ್ಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೋತಿ, ತಾನೊಂದೇ ಕೆಡೋದಲ್ಲೇ ವನವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ತಂತೆ, ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅಂತ ದರ 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 ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರನ್ನ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹತ್ರ. ಆಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು. ನಿಜವಾಗಲೂ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಭಕ್ತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರುಣ್ಯ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆ, ಆ ಭಕ್ತಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೇಳಿದ, ಏನಪ್ಪಾ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತಲೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಿನಗೆ ಆನೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತುಳಿಸಿದೆ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಸಾಕಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಬಲ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹೇಳಿದರು, ನ ಕೇವಲಂ ಮೇ ಭವತಶ್ಚ ರಾಜನ್ ಸವೈ ಬಲಂ ಬಲಿನಾಂ ಚ ಪರೇಶಾಂ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಂತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಬಲ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನೀ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಆನೆ ಒಳಗೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಆನೆ ನನ್ನನ್ನು ತುಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಸವೈ ಬಲಂ ಬಲಿನಾಂ ಚ ಪರೇಶಾಂ. ದೇವರು ಬಲ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗ್ ಬಲ ಇದೆ, ದೇವರು ಬಲ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ಬಲವೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಂತಾನೆ, ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ನೋಡು, ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಂತಾನೆ, ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಂ ತ್ವಂ ವಸ್ತು ಕಾಮೋಸಿ, ನಿನಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬಂದಿದೆಯಾ? ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 14 ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಡಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು. ಇಡೀ 14 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಂದ್ರು, ಹೌದಾ 14 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀಯ ನೀನು? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ದಸ್ಯೂನ್ ಪುರಂ ಷಣ್ಣವಜಿತ್ಯ ಲುಂಪತೋ ಮನ್ಯಂತೆ ಏಕೆ ಸ್ವಜಿತಾದಿಶೋ ದಶ. ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಕಾಮವೆಂಬ ಶತ್ರುವನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀಯಾ? ನಿನ್ನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೋಧವೆಂಬ ಶತ್ರುವನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀಯಾ? ಅದನ್ನ ಗೆಲ್ಲದೆ
10 ಲೋಕಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದೆ, 10 ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದೆ, 14 ಲೋಕಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವ ಕ್ರೋಧವೆಂಬ ಆ ಶತ್ರುವನ್ನ ಗೆಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಗೆಲ್ಲು ಅಂತ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇನ್ನೂ BP ರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಸ್ತ್ವಯ ಮಂದಭಾಗ್ಯೋಕ್ತಃ ಮದನ್ಯೋ ಜಗದೀಶ್ವರ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ? ಹೌದು. ಹೌದಾ? ಮದನ್ಯೋ ಜಗದೀಶ್ವರ, ನನ್ನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ರೆ, ವಾಸೌ ಇದು ಸರ್ವತ್ರ ಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ತಂಭೇನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಯಾಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದ್ದಾನೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ, ಸೋಹಂ ವಿಕಥಮಾನಸ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನೀನು ನಿನ್ನ ರುಂಡವನ್ನ ಚಂಡಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ರುಂಡವನ್ನ ಈಗಿಂದೀಗಲೇ ತೆಗಿತೇನೆ. ಗೋಪಾಯ, ಆ ದೇವರು ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏವಂ ದುರುಕ್ತೈ ಮುಮರ್ತಯನ್ ಋಷ ಸುತಂ ಮಹಾಭಾಗವತಂ ಮಹಾಸುರ. ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲಿಂದ 5-10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಿಗಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತ. ನೋಡ್ತಾನೆ, ಖಡ್ಗಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯೋತ್ಪತಿತೋ ವರಾಸನ ಸ್ತಂಭಂ ಭಭಂಜ ಅತಿವರ ಸ್ವಮುಷ್ಟಿನ. ತನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಖಡ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ತನ್ನ ಕೈಯೊಳಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸ್ತಂಭವನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಸ್ಸೈವ ತದೇವ ತಸ್ಮಿನ್ ನಿನದೋ ವಿಭೀಷಣೋ ಬಭೂವ ಏನಾಂಡ ಕಟಾಹ ಮಸ್ಫುಟತ ಸಂವೈ ಎಂವೈ ಹೃದಿಷ್ಣೋಪಗತಂ ಹೆಜಾದಯ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಂಡ ಕಟಾಹ ಮಸ್ಫುಟತ, ಆಗ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕಟಾಹ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಒಡೆದರೆ ಏನೊಂದು ಶಬ್ದ ಆಗಬೇಕು, ಅಂತಹ ಶಬ್ದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ನಿಜ ಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂಚ ಭೂತೇಶ್ವಕಿಲೇಶುಜಾತ್ಮನಃ ಅದೃಶ್ಯತಾತ್ಯದ್ಭುತ ರೂಪಮುದ್ವಹಂ ಸ್ತಂಭೇ ಸಭಾಯಾಂ ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ. ಪರಮಾತ್ಮ ನರಸಿಂಹರೂಪಿಯಾದ ದೇವರು ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ತಂಭದಿಂದ ಭಗವಂತ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ, ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ನಿಜ ಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ. ನನ್ನ ಭೃತ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನು, ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ. ನನ್ನ ಭೃತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ, ನಿನಗೆ ನರನಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗಿಲ್ಲ, ಆಯುಧಗಳಿಂದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಬೇಡಿದ್ದ ಅದೂ ಮಾತನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಸತ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತು. ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ, ಇಂದ್ರ ಕಯಾಧುವಿನ ಗರ್ಭವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಪ್ಪ, ಒಳಗಡೆ ಮಹಾಭಾಗವತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದು ನಾರದರ ಮಾತನ್ನು ಸತ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತು ನಿಜ ಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ನಿಜ ಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ, ನಿಜ ಭೃತ್ಯರಾದವರು ಜಯ ವಿಜಯರು. ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೂರು ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಅದು ಸತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ನಿಜ ಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ನ ಭೃತ್ಯರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಮಹಾನುಭಾವರು, ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಗರ್ಭವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ, ದೇವರು ಮತ್ತೆ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಶರಥನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಗರ್ಭವಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತೀರಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೇವರು ಗರ್ಭ ಇಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೇನು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತು ನಿಜ ಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನ ಸತ್ಯಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಯಾರು ಬಹಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ.
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನರಸಿಂಹದೇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ನರಸಿಂಹದೇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಂಬ, ಅವೆರಡು ಸ್ತಂಭ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ 2 ಸ್ತಂಭ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೇನು 1000 ಜನ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆ ಕೋಪ, ಅದು ಸಿಟ್ಟು ದೇವರು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಬೇಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇಷ್ಟು ಭಯಾನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದು ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೋಕಮೋಹಾಯ ನೋಯೆಯು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೋಹಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಯ ಸುರಗಣ ಮುನಯೋತ ಸಿದ್ಧಾಃ ಸತ್ವೈಕತಾನಮತಯ ವಚಸಾಂ ಪ್ರವಾಹೈಃ ನಾಂತಂ ಪರಸ್ಯ ಭರತೋಪ್ಯಧುನಾಪಿ ಯಾಂತಿ ಕಿಂ ತುಷ್ಟುಮರಸಿ ಹರೇ ಮೈರುಗ್ರ ಜಾತೇಹೇ. ಸ್ವಾಮಿ ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನ ಕೋಟಿ 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 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಜನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನೂ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗ್ತೀಯಾ? ಸಂತೋಷವಾಗತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಅವಶ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಾನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಅದು ನಮಗೆ, ನಿನಗಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನನಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ವರ ಬೇಡು, ವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಂತಾರೆ, ವರ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಹೌದು. ಏನು ವರ ಬೇಕು ನನಗೆ? ಕಾಮಾನಾಂ ಹೃದಯ ಸಂರೋಹ ಭವತಸ್ತು ವೃಣೇವರ. ವರವನ್ನ ಬೇಡಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಂತೆ ವರವನ್ನ ಕೊಡು. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಂತಾರೆ, ನಿನ್ನತ್ರ ಕಾಮಾನಾಂ ಹೃದಯ ಸಂರೋಹ, ನನಗೆ ವರವನ್ನ ಬೇಡಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ವರ. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಬೇಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮ ಮಾಡು. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ, ನೀನೇನ್ ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಡ, ನಿನ್ನಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕನಾದ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನೊಳಗಿರುವ ಜಯನಾಮಕ ದೇವತೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಅನಂತ ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಹೋದರು ಅಂತಾನೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಟಿಸೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ, ಆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂತಾನ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ಕೈಕೇಯಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ, ಭರತನಂತ ಮಗನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಮುಂದೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮಗಳು, ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ತಾವು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿ, ಅವರ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಮಹಾನುಭಾವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಾವಿಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಕರಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಡೀ ಮಾಧ್ವ ಸಮಾಜ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷತೆ ಅಂಗಾರ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ರೆ ಇವರು ರಾಯರ ಭಕ್ತರು ಅಂತೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಯರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಎಂಥ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಎಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಏನವರು ಮಾಡಿದ ಗ್ರಂಥ, ಏನವರು ಮಾಡಿದ ಪವಾಡ, ಏನವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತಿ,
ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿತೇವೆ. ಮುಂದೆ ರಾಜ ಕೇಳಿದ ಸ್ವಯಂಭುವಿನ ವಂಶದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಗಳು ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನ್ವಂತರಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಮನ್ವಂತರಗಳ ಕಥೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸ್ವಯಂಭುವ, ಸಾರ್ವತಿಷ, ಉತ್ತಮ, ತಾಪಸ, ರೈವತ ಇತ್ಯಾದಿ ಮನ್ವಂತರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಭುವ, ಸಾರ್ವತಿಷ ಇವುಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ರೈವತ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೂಟ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಗಜೇಂದ್ರ ತಾನು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಡದಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಸಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಯಂಕರ ಭಯಾನಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೊಸಳೆ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದು ಆ ಗಜೇಂದ್ರನ ಕಾಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಸುಮಾರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಯಾರೆಂದು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗಜೇಂದ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, ಇವರು ಯಾರು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಂತ ಸ್ತರ ಸುರುಬಲೇನ ಗೃಹೀತ ಆರ್ತ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಗರುತ್ಮತಿ ಹರಿಂ ಉಪಾತ್ತ ಚಕ್ರಂ ಉತ್ಕ್ಷಿಪ್ಯ ಸಾಂಬುಜಕರಂ ಗಿರಮಾಹ ಕೃಚ್ರಾತ್ ನಾರಾಯಣಾಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ. ಗರುಡ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಚಕ್ರದಿಂದ ಚಕ್ರೇಣ ನಕ್ರವದನಂ ವಿನಿಪಾಟ್ಯ ತಸ್ಮಾತ್, ಚಕ್ರದಿಂದ ಆ ನಕ್ರನನ್ನ, ಮೊಸಳೆಯನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಅವರ್ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹಾಹಾ ಹೂಹು ಅಂತ ಗಂಧರ್ವರು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಧರ್ವರು ಒಬ್ಬ ಯತಿಗೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೇಲಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಜಗುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೆಳಗಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಜಗುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು, ನೀನು ಗಜನಾಗು, ಗಜರಾಜನಾಗು, ನೀನು ಮೊಸಳೆಯಾಗು. ಆಗ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಗಜರಾಜನಾಗು ಅಂತೇನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಅದು 2 ಜನ್ಮ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಒಂದು ರಾಜನಾಗಿ ಗಜನಾದ, ಇವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೊಸಳೆಯ. ಯಾಕೆ? ಆ ರಾಜನಾದಾಗ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನು ತಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಮದೋನ್ಮತ್ತನಾಗಿ ತಾನೇ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸಿದ. ಅವರು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಮದೋನ್ಮತ್ತನಾಗಿದ್ದೀಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮದೋನ್ಮತ್ತವಾದ ಗಜನಾಗುವಂತ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಜನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಡಿ ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಡಿ, ಶುದ್ಧವಾದ ಮಡಿನೇ ಅವರು. ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಹಾಗೇ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ, ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಮೈಲಿಗೆ ಸಮಾಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅವರು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೊನೆಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ. ಸತ್ಯ ಧ್ಯಾನರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಡನ್ಲಪ್ ಏನೋ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೇನು ಆ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಗಾದಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ಇವರು ಊಟ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮೈಲಿಗೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಗುರುಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರದು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಡಿಯೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ತಾನು ರಾಜನೂ ಆದ ಗಜನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮನ್ವಂತರದ ಕಥೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ರೈವತ ಮನ್ವಂತರದ ಕಥೆ. ವೈಕುಂಠ ನಾಮಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಜಿತ ನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಮೃತ ಮಥನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದೈತ್ಯರಿಗೂ ಆಗುವಂತಹ ಅಮೃತ ಮಥನದ ಕಥೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 6:30 ಉಪನ್ಯಾಸ
ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. 6:30ಯಿಂದ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಮುಗಿಸುವಂತ ಅವಾಗ ಮುಗಿಸುವ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ತು. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬಂದು ವಿಷಯ ಸಾಕಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. 1.5 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಪಾಠ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರೂ 4 ಗಂಟೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾಠ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆಟ ಇರ್ತದೆ.